Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Trick. आज आमे पढ़िबा फर्स्ट सेमिस्टर पेपर 104 रो यूनिट 1 भाषार संज्ञा और विभागीकरण आलोचना कर। भाषार आक्षरिक अर्थ हेउची भावर शाब्दिक प्रकाश। भाव प्रकाशर संकेत और मनोभाव प्रकाश सहित व्यवहृत शब्दावली एवं एहार प्रयोगार्थक प्रक्रिया हेउची भाषा। संस्कृत भाष धातुरे कर्मवाच्य आ प्रत्यय युक्त हेले भाषा शब्दर सृष्टि हुए, अर्थात जहाँ कुहा जाए ताहा ही भाषा। यार प्रतिशब्द होई पारे वचन बा बाणी। भाषा शब्दर एही व्युत्पत्तिगत अर्थरु भाषा संपर्क रे एक स्थूल परिचय मिलुथिले मध्य पूर्णांग परिचय मिलुनाही। भाषा भितरे रहिछि मानव जातिर चिंता शक्ति, अभिव्यक्ति और उपलब्धिर एक व्यापक अनुबंध। ग्रीक भाषा रे लोगोस बोली कहा जाए। लोगोस शब्दर अर्थ हेउछि चिंता शक्ति, कारण मनुष्यर चिंताधारा माध्यम रे ही प्रकाश पाई थाए। तेणु डॉक्टर तारा ओरवेल कहती द वर्ल्ड मैन इज फ्रॉम टू थिंक। भाषा हेउछि मानव जातिर एक विशिष्ट उद्भावन, जहाँ ताहाकु इतर प्राणी मानक ठारू स्वतंत्र स्थान और सम्मान प्रदान करिछि। चिंता शक्ति बिना भाषार अस्तित्व असंभव नुहे। यही चिंता शक्ति और भाषा मनुष्यर मौलिक संपद। मनुष्यर भावना को स्पष्ट रूपे प्रकाश करने को भाषा बोली कहा जाए, किंतु यह भाषार स्पष्ट अभ्रांत और स्वयं संपूर्ण शब्द नुहे, कारण श्रवण, दर्शन और स्पर्श आदि इंद्रिय माध्यम इंगित, हावभाव, चित्रांकन आदि द्वारा मध्य मनर भाव संपूर्ण प्रकाश करा जाई पारे। भारतर प्राचीन भाषा तत्वविद माने कहते एक यास्क और पातंजलि मतरे ईश्वर भाषार स्रष्टा और संस्कृत विश्वर प्रथम भाषा। द्वितीय मध्य प्राच्य प्रबाद रही हिब्रू भाषा ही ईश्वर सृष्टिर प्रथम भाषा। सेहीपरि जैन माने अर्धमागधी और बौद्ध माने पाली को भगवान प्रथम भाषा बोली कहते। ग्रीकर प्राचीन होमर और हिरोक्लेटिस मतरे शब्द स्वाभाविक भाव आकाशर सृष्टि एवं यह मनीषर सृष्टि नुहे। सेहीपरि मुसलमान माने पवित्र ग्रंथ कुरान भाषा को स्वयं खुदा बा अल्लाह भाषा कहती। विशिष्ट भाषा तत्वविद एच हार्डर मतरे भाषा जदि ईश्वर द्वारा सृष्टि होता तेबे समग्र पृथ्वी रे गोटे भाषा प्रचलन होता। जे भेंड्री मतरे भाषा हेउछि एक संकेत पद्धति। उक्त पद्धति साहाय्य मनुष्य स्वकीय चिंताधारा बा हृदयर अंतर्निहित भाव को अन्य निकट में प्रकाश करिथाए। उपरोक्त समस्त संज्ञा गुड़ी को अनुध्यान कले सेथिरु भाषार केतक मौलिक तत्व संपर्क में संधान मिले। सेगुड़िक है भाषा मनुष्यर चिंता शक्ति प्रस्तुत। दुई यह चिंताधारा विनिमय एक माध्यम बा साधन। तीन भाषा निश्चित प्रयत्नर फलस्वरूप मनुष्यर उच्चारण अवयव मानकर निःसृत ध्वनि सृष्टि। यह निर्दिष्ट नियम रे सज्जित ध्वनि प्रतीक मानकर एक व्यवस्था। ए समस्त तत्व को भित्तिक भाषार एक स्थूल संज्ञा निरूपण करा जाई पारे। भाषा मानवर उच्चारणक्षम अवयव मानकर उच्चारित निर्दिष्ट अर्थयुक्त चिंता प्रस्तुत यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकर एक व्यवस्था, जहाद्वारा कौनसी भाषा समाजर व्यक्ति माने परस्पर मध्य निजर चिंताधारा विनिमय करि पारंती। भाषार विभिन्न रूप श्रेणी विभाग आलोचना करें। एक मूल भाषा जो बृहत भाषार हेडिंग दब भाषार विभिन्न रूप श्रेणी विभाग। एक मूल भाषा जो बृहत भाषारू बहु शाखा भाषार उत्पत्ति संभव होता है ताहाकु मूल भाषा कहा जाए। यही रूप इतिहास रे आधारित। उदाहरण स्वरूप यूरोपीय इंडो यूरोपियन भाषा को निया जाई पारे। भाषार पारिवारिक वर्गीकरण बेले एपरी भाषा को एक भाषा परिवार मूल भाषा रूपे विचार करा जाई थाए। एहीपरि भाव यूरोपीय मूल भाषा तीनोटी शाखा
ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ଗ୍ରୀକ୍, ଭାରତ, ଇରାନ ଓ ଲାଟିନ୍ ଓ ଭାରତ ଇରାନୀ ଶାଖା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରଶାଖା ଓ ଏହି ପ୍ରଶାଖା ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ ଆଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶାଖାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। 2. ଉପଭାଷା କୌଣସି ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ବା ଅଞ୍ଚଳର ବିଶେଷରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ରୂପର ନାମ ଉପଭାଷା ବା ବିଭାଷା। ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ 1 point। ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଦଳ ବହୁ ଭାଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ଓ ମୂଳ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି। 2. ଭୂମିକମ୍ପନ, ଜଳ ପ୍ଲାବନ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। 3 point। ରାଜନୈତିକ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାଷା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଭାଷାରେ ନିଜ ଭାଷାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଏହାକୁ ନୂତନ ରୂପରେ ବିକଶିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ବିକଶିତ ଭାଷା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଳ ଭାଷାରେ ଏକ ଉପଭାଷା ରୂପେ ଅଭିହିତ ହୋଇପାରେ। 3. ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା କୌଣସି ଏକ ଉପଭାଷା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଆରୋପଣ କରି ଅନ୍ୟ ଉପଭାଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାଷା ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। 4. ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଉପଭାଷା ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଉପଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ। ସେହିପରି ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଇ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସାର୍ବଜନୀନ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରେ। 5. ରାଜଭାଷା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଓ ରାଜଭାଷା ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଅଭିନ୍ନ ମନେ ହେଲେ ହିଁ ଏଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ, ଶିକ୍ଷାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜଭାଷା ସରକାରୀ ଭାଷା ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ। ଅପଭାଷା ଅପଭାଷାକୁ ବିକୃତ ଭାଷା ଓ ଅଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ଏ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ବିକୃତ ଭାଷା ଓ ଅଶିଷ୍ଟ ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅପର ଭାଷା ଭଲ ଭାବରେ ନ ଶିଖି ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଉଚ୍ଚାରଣ ତଥା ପଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ବିକୃତ ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରମାଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଯଦି ଜ୍ଞାତ ସାରରେ କୌଣସି ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶାଳୀନ କିମ୍ବା ଅସଭ୍ୟ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅପଭାଷା କୁହାଯାଏ। 7. କୃତ୍ରିମ ଭାଷା କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସୀମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ଓ ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା ଭାବେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସଂକର ଭାଷା ବା ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା 2 ବା ତତୋଧିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ହେଲେ ତାହାକୁ ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା ବା ସଂକର ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ପିଜିନ୍ ଇଂରାଜୀ, ବିଚ୍-ଲା-ମାର୍, ମରିସମ୍ ସେଓଲ୍, ଚିନୁକ୍ ମିଶ୍ର ଭାବ ଆଦି କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂକର ଭାଷା। ବିଶିଷ୍ଟ ବା ବୈଷୟିକ ଭାଷା ଟେକ୍ନିକାଲ ଅର୍ ଟାଇପିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି, କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାରେ କେତେକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୀତିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷାର ଇଂରାଜୀ, ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷା ଆଦିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
ଟେକ୍ନିକ୍ ବୈଷୟିକ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା କୁହାଯାଏ।